Dear students, in 11th Business Mathematics, Chapter 2, Algebra, now we will discuss the topic Mathematical Induction. The principle of mathematical induction, let P of n be a given statement for n belongs to natural number. Initial step, let the statement is true for n, that is n equal to 1, that is P of n is true, and inductive step, second step, if the statement is true for n equal to k, where k is particular but arbitrary natural number, then the statement is true for n equal to k plus 1, that is truth of p of k implies the truth of p of k plus 1, then p of n is true for all natural number. ஸோ என்னோட என்னன்னு ஒரு வேல்யூ 1 நேச்சுரல் நம்பர் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் வித் 1க்கு ட்ரூவாக இருந்தால் கேன்றது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் தான், அது கே ப்ளஸ் 1 அடுத்த வேல்யூ. ஸோ கே வந்து சப்போஸ் 2ஆக இருந்ததுன்னா 2 + 1 3க்கும் அது ட்ரூன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா, இன் ஜென்ரல் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் த ரியல் நாட் ரியல் ஆல் த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சம் எடுத்துப்போம். 2.34 யூஸிங் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் தான் போடணும். 1 + 2 + 3 etc. n equal to n into n plus 1/2. This is sum of a natural numbers formula. So n belongs to n. Let us given statement as p of n. Left hand side n முடிஞ்சிருக்கு. அப்போ n equal to 1 போட்டிங்கன்னா 1ன்னு வரும். ரைட் hand side n into n plus 1/2. nக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 1 into 1 plus 1/2. 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் 1. ஸோ LHS equal to RHSன்னு வந்திருக்கு. Therefore p of 1 is true. Assume that p of k is true. நம்மளாம் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் கேக்கும் இது ட்ரூவாக தான் இருக்கும். வேர் k is a arbitrary constant that belongs to the natural number category. So p of k is true. So 1 + 2 + 3 etc. nன்றதுக்கு பதிலாக kன்னு போட்டுக்கோங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு n into n plus 1/2க்கு பதிலாக k into k plus 1/2ன்னு போட்டுக்கோங்க. So to prove that p of k plus 1 is true, so p of k plus 1 தனியாக எழுதுங்க. 1 + 2 + 3 plus etc. k, அதுக்கப்புறம் தான் k plus 1 வரும். 1 + 2 + 3 plus etc. k is nothing but p of k. அப்புறம் k plus 1 தனியாக இருக்கும். அதனால தான் அந்த இடத்துல p of k plus k plus 1 எழுதியிருக்காங்க. வாட் இஸ் p of k? தட் இஸ் k into k plus 1/2. அதை எடுத்து வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க. k into k plus 1/2 plus k plus 1. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு k plus 1 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா k plus 2/2ன்னு வந்துடும். ஸோ k n இருக்கும்போது n into n plus 1 வந்தது, k இருக்கும்போது k into k plus 1. k plus 1 வரும்போது k இருக்கிறதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் k plus 1 plus 1 k plus 2 ஆயிடுச்சு. கேக்கு பதிலாக k plus 1 போட்டிருக்கீங்க. ஸோ தென் k become k plus 1, k plus 1 become k plus 2/2. Hence p of k plus 1 is also true. Hence p of n is true for n belongs to n அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சேம் வே 1 square 2 square 3 square etc. n square, இது வந்து sum of the square natural number n into n plus 1 2n plus 1/6 for all n belongs to natural number. So n squared 1 squared 1, right hand side n into n plus 1 2n plus 1. So n into 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 is nothing but 6 divided by 6, answer 1. LHS equal to RHS, therefore p of 1 is true. Assume that p of k is true, that is p of k equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. k square equal to k into k plus 1 into 2k plus 1/6. now இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா p of k plus 1 ட்ரூன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். p of k plus 1 என்னென்னா 1 square 2 square 3 square plus k square, அடுத்த வேல்யூ k plus 1 whole squareன்னு வரும். வாட் இஸ் 1 square plus 2 square plus 3 square plus etc. k squared அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் p of k. அதனால தான் இந்த ஸ்டெப்பில் p of k, ஸோ p of k plus k plus 1 whole square எழுதியிருக்காங்க. வாட் இஸ் p of k? தட் இஸ் நத்திங் பட் k into k plus 1 2k plus 1 divided by 6. அதை கொண்டு வந்துடுங்க. இங்கே எல்சிஎம் எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா 6 into k plus 1 whole square whole thing divided by 6. See k plus 1 k plus 1 whole square, taking k plus 1 outside, then we have k into 2k plus 1 6 into k plus 1. அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குவாட்ராடிக் கிடைக்கும். தட் இஸ் 2k squared plus 7k plus 6. அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு k plus 2 into 2k plus 3ன்னு கிடைக்கும். எஸ் k இருக்கிற இடத்துல k plus 1 போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்களே பாருங்கள். ஸோ k இருக்கிற இடத்துல k plus 1 போகிறோம் நம்மங்க. ஸோ k become k plus 1, k plus 1 become k plus 1 plus 1 k plus 2, 2 into k plus 1 2k இருக்குது, அந்த இடத்துல k plus 1 போட்டிங்கன்னா 2k plus 2
ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு 1 இருக்குது. 2k + 2 + 1 that is nothing but 2k + 3 கரெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ therefore p of k + 1 is true whenever p of k is true. p of k ட்ரூவாக இருந்தால் p of k + 1 ட்ரூ தான். hence p of n is true for n belongs to n. ஸோ 2^3n - 1 is divisible by 7 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ p of n எடுத்துக்கோங்க, n-க்கு 1 போடுங்க. 2^3n 3 cube not 3 cube 2^3 × 1 2 cube 2 cube is 8 8 - 1 is 7 7 is divisible by 7. Yes, therefore p of 1 is true. Assume that p of k is true, that is 2^3n க்கு பதிலாக k போட்டுக்கோங்க. 2^3k - 1 is divisible by 7. ஸோ ஏவை வந்து b டிவைட் பண்ணுதுன்னா there is a remainder. ஸோ a divided by b, then we have c is the remainder. Then we can write a equal to bc. அதே போல் தான் 2^3k - 1 divisible by 7னா 2^3k - 1 divided by 7 is equal to some constant m, t எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ எப்படின்னா 2^3k - 1 divided by 7 அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கும். அந்த ரிமைண்டர் பேர் தான் m. இதை நம்ம இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா 2^3k - 1 is equal to 7m. அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ இதை நம்ம நோட் டவுன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு we have to prove that p of k + 1 is true. அப்போது k இருக்கிற இடத்துல k + 1 போட்டுக்கோங்க. 3 × k + 1 3k + 3 3k 2^3k 2 cube 8 8 வந்து பிரிச்சுக்கோங்க 7 + 1ன்னு. இப்போ 2^3k டாட் 7 அடுத்தது 2^3k × 1 அப்படின்னு வரும். ரெண்டாக பிரியும். இந்த இடத்துல 2^3k அப்படின்னு வந்திருக்கு × 7. அது நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் 2^3k - 1 நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு m. என்ன m 7m அப்படின்னு நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த 7m எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. அதனால தான் இங்கே இந்த வேல்யூக்கு 7m போட்டிருக்கோம். இப்போ ரெண்டுத்துலேயும் 7 காமனாக இருக்குது, வெளில தூக்கிடுங்க. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் divisible by 7. ஏன்னா இங்கே ஒரு 7 இருக்குது. எஸ், p of k + 1 is true and hence whenever p of k is true, hence p of n is true for n belongs to n. This is the final answer. ஸோ n² + n வந்து ஈவன் நம்பரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ n-க்கு 1 போட்டிங்கன்னா 1² 1 + 1 2 ஈவன் நம்பர். p of k is trueன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ k² + kன்னு வந்துடும். k + 1 ட்ரூன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ k + 1 whole squared ப்ளஸ் கேன்றதில் k + 1 வந்துடும். k + 1 whole squared எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா k² + 3k + 2ன்னு வருது. அதுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா k² + k. வாட் இஸ் k² + k? அதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். k² + k is nothing but 2m. 2-வை காமனாக எடுத்துருங்க. 2k + 2லேருந்து அப்போ 2 × k + 1 வரும். ரெண்டுத்துலேயும் 2-வை காமனாக எடுத்திங்கன்னா m × k + 1 வரும். m + k + 1 வரும். சாரி, அப்போ 2 திஸ் இஸ் ஆல்சோ divisible by 2. 2ஆல் இது டிவைட் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா 2ஆல் டிவைட் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் a multiple of 2. அப்போ வந்து இது ஒரு ஈவன் நம்பர். ஸோ 2 × m + 1 2 எந்த நம்பர் எதுவும் போய்ட்டு ஈவன் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணால் அது ஈவன் நம்பராக மாறிடும். ஸோ இட்ஸ் a multiple of 2. therefore this is a even number. therefore p of k + 1 is also a even number. hence p of k + 1 true whenever p of k is true. hence p of n is true for n belongs to n. ஸோ இந்த சம் முடிச்சிட்டோம். 2.5 2.5ல் இருக்கிற சம்ஸ் தான் பார்ப்போம். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக போட்டிருப்பேன். புக்கில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. Mathematical induction method 1 cube 2 cube 3 cube plus etc. n cube. We have to prove that n square n plus 1 the whole square divided by 4 for all. அதான் அந்த சிம்பிள் ஃபார் ஆல் தான் அந்த v மாதிரி போட்டு ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன். n belongs to n. Let p of n 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc. n cube that is equal to n square n plus 1 whole squared by 4. Left hand side 1 cube n cube இருக்குது 1 cube. Right hand side 1 square 1 plus 1 whole squared. அப்போ 2 squared 4 4 by 4 cancel ஆகிடும். So LHS equal to RHS, thus we have p of 1 is true. Assume that p of k is true. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc. k cube k squared into k plus 1 whole squared by 4. Mark this as equation 1. To prove that p of k plus 1 is true. p of k plus 1 is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc. k cube எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான்
plus k plus 1 whole cube, that is equal to k plus 1 whole squared, k plus 1 plus 1, that is k plus 2 whole squared by 4. ஸோ இந்த ஆன்சரை தான் நம்ம ஃபைனலாக கொண்டு வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர், we have to get it. ஸோ அப் டு திஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் p of k, அதுதான் இங்கேருந்து எடுத்து எழுதிக்கணும். p of kன்றது தான் நான் ஈக்குவேஷன் 1ன்னு சொல்கிறேன், புக்கில் p of kன்னு எழுதியிருந்தாங்க. 1 cube plus 2 cube plus etc plus 3 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc k cube is nothing but p of k. What is the value of p of k? K square k plus 1 the whole squared by 4 plus k plus 1 whole cube. K plus 1 whole squared k plus 1 whole cubeலேருந்து இது எங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் 1லேருந்து, அதான் p of k. k plus 1 whole squared நம்ம காமனாக எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு 4, அதுக்கப்புறமா k plus 1 whole squared காமனாக எடுத்துக்கிறோம். Thus we have k squared 4 into k plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா k plus 1 whole squared k square plus 4k plus 4, k square plus 4k plus 4 is nothing but k plus 2 whole squared. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா k plus 1 whole squared k plus 2 whole squared whole thing divided by 4. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா k plus 1ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ இந்த பக்கம் வந்துச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம LHS எடுத்தோம், நம்ம RHSஸை கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence p of 1 is true for all n belongs to n. So 1.2, 2.3, 3.4 plus etc. n into n plus 1 equal to n into n plus 1 n plus 2 by 3. Left hand side n into n plus 1, 1 into 1 plus 1, so 1 into 2, 2. Right hand side 1 into 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3 by 3, answer 2. So p of k is true. Then assume that p of 1 is true. Let us assume that p of k is true. That is p of k equal to 1.2 plus 2.3 plus 3.4 plus etc. k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 k plus 2 by 3. Mark this as equation 1. To prove that p of k plus 1 is true, p of k plus 1 1.2 plus 2.3 plus 3.4 etc. k into k plus 1 எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் k இருக்கிற இடத்துல k plus 1 பண்ணும். ஸோ k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 2. அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் மாற்றணும். k become k plus 1, k plus 1 become k plus 2, k plus 2 become k plus 3 by 3ன்னு வந்துடும். இந்த ஆன்சர் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். பார்த்திங்கன்னா இதில் இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் p of k. ஸோ p of k ஓட வேல்யூ எடுத்துன்னு வந்து இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட வேண்டியது ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ k into k plus 1 up to k into k plus 1 பார்த்தீங்கன்னா k into k plus 1 k plus 2 divided by 3. ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இந்த வேல்யூ தான் இது எங்கேருந்து எதுனா 1ன்றது என்னென்னா p of k. ஸோ இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம், 3 எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். நான் டிக் போட்டிருக்க ரெண்டு வேல்யூயும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் காமனாக எடுத்துட்டேன், இன்ட்டு போட்ட ரெண்டு வேல்யூயும் காமனாக எடுத்துட்டேன். ஸோ k plus 1 k plus 2 காமன், தென் we have k plus 3. ஸோ hence we proved k plus 1 k plus 2 k plus 3 whole thing divided by 3. நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆன்சரும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. So therefore p of k plus 1 is true, also true whenever p of k is true, hence p of n is true for all n belongs to n. So 4, 8, 12 etc. 4n equal to 2n into n plus 1, 4n, 4 ones are 4, 2 into n plus 1, 2 into 1 into 1 plus 1, 2 2s are 4. LHS equal to RHS, therefore p of 1 is true. Assume that p of k is true. p of k 4, 8, 12 plus etc. 4k. அங்கே n இருக்குது அதில் k சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. டு ப்ரூவ் தட் p of k plus 1 is also true, that is p of k plus 1 வந்து 4 plus 8 plus 12 plus etc. 4k plus 4 into k plus 1, that is equal to 2 into k plus 1 k plus 2ன்னு வந்துடும். நான் தெளிவாக ஸ்டெப்பு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 plus 8 plus 12 plus etc. 4k வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 1லேருந்து 2k into k plus 1 எழுதிக்கலாம். ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 4k plus 1 இருக்குது, ரெண்டுத்துலேயும் 2 அப்புறம் ஒரு k plus 1 வெளில எடுத்திங்கன்னா பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு k இருக்கும், இங்கே வந்து ஒரு 2 இருக்கும். ஸோ 2 into k plus 1 k plus 2 அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில், ரைட் ஹேண்ட் சைடில். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்திருக்கு. 1 ட்ரூ ஆகிடுச்சு, கேவை நம்மளாம் ட்ரூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். k ட்ரூன்றதால k plus 1 நிச்சயமாக ட்ரூவாக தான் இருக்கும், நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஹென்ஸ் p of n is true for all n belongs to natural number. இதே மாதிரி ஒரு சம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். 2 power 3n பார்த்தோம். இங்கே 3 power 2n minus 1 divisible by 8ன்னு இருக்குது.
3 power 2 9 minus 1 8 yes 8 divisible by 8 p of 1 is 2 அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அதே போல் அங்கே டிவைட் ஆனால் ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கும், தட் இஸ் m. அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டு ப்ரூவ் தட் p of k plus 1 is also true 3 power 2 into k plus 1 அதுக்கப்புறம் -1 தனியாக எழுதியிருக்கும். 3 power 2k into 3 power 2 -1 3 power 2 9. ஸோ 9 வந்து 8 plus 1 எழுதுங்க. ஸோ 3 power 2k into 8 plus 3 power 2k into 1 -1 3 power 2k டாட் 8 கீப் ஆஸ் இட் இஸ். நான் அன்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேல்யூ எங்கேருந்து எடுத்தோம்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3 power 2k -1 is equal to 8m. ஸோ இந்த இடத்துல 8m வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அங்கே வந்து 8 வந்து 7 + 1ன்னு பிரித்தோம். இங்கே 9 வந்து 8 + 1 பிரிக்கிறோம். உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. நான் அண்டர்லைன் பண்ணி by 1 போட்டிருக்க இடத்துல நம்ம 8m போட்டுக்கிறோம். அதுதான் p of k தான் அது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துல 8 காமனாக இருக்குது. எஸ் விச் இஸ் divisible by 8. இது நிச்சயமாக 8ஆல் டிவைட் ஆகும். p of k plus 1 is true whenever p of k is true. p of k plus 1 is true whenever p of k is true. இட்ஸ் நாட் n, இங்கே வந்து k வரணும். ஸோ ரைட்டிங் எரர் அது மாற்றிக்கோங்க. p of k is true and p of n is true for all n belongs to n. One of the important sum a power n minus b power n is divisible by a minus b. So 1 போட்டிங்கன்னா a minus b ன்னு வரும். Yes, it is divisible by a minus b. k போட்டிங்கன்னா a power k minus b power k divisible by a minus b, that is equal to m. Then a power k minus b power k equal to m into a minus b. Then a power k equal to b power k plus m into a minus b அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும். Mark this as equation 1. To prove that p of k plus 1 is also true, that is a power k plus 1 minus b power k plus 1 a power k dot a power 1 minus b power k dot b power 1. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா a power k நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். a power k மட்டும் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். அதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு. வாட் இஸ் a power k வேல்யூ, b power k plus m into a minus b. வெளியில் இருக்கிற ஏவை நான் அப்படியே இங்கே போட்டிருக்கேன். அதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல. Only I have substituted value for a power k, that is b power k plus m into a minus b into a minus b power k dot b அப்படியே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த ஏவை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா, ஸோ இந்த ஏவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேங்க. b power k dot a ma into a minus b minus b power kன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் வந்து b power kவை காமனாக தெரியுங்கன்னா இங்கே a இருக்கும் மைனஸ் b இருக்கும், தட்ஸ் வை a minus b. இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு a minus b அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். a minus b டேக்கிங் அவுட் சைட் அண்ட் we have b power k plus ma yes is divisible by a minus b. Therefore p of k plus 1 is also true, hence p of n is true for all n belongs to n. So n into n plus 1 n plus 2 is divisible by 6. ஸோ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 6ன்னு வருது. 6 is divisible by 6. Assume that p of k is true. k into k plus 1 k plus 2 is divisible by 6. That is k into k plus 1 k plus 2 divided by 6 is equal to m. That is k into k plus 1 k plus 2 equal to 6m. To prove that p of k plus 1 is also true, p of k plus 1 k plus 1 k plus 2 k plus 3 எங்கெல்லாம் k இருந்ததோ அதெல்லாம் k plus 1 மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரோஸ் போட்டிருக்கேன். k plus 2 into k plus 2 into 3. இந்த டேர்மை இந்த அண்டர்லைன் பண்ண டேர்ம் எடுத்துன்னு போயிட்டு இந்த டேர்மோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ k plus 1 k plus 2 into k plus k plus 1 k plus 2 into 3. ஸோ இதை ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈக்குவேஷன் 1 பிரகாரம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6m. ஸோ பை 1 அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த செகண்ட் டேர்ம் k plus 1 or k plus 2 is even. ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஈவனாக இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே 3 இருக்கிறதால 3 இன்ட்டு ஈவன் நம்பர், அது நிச்சயமாக ஈவன் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு 2ஆல் டிவைட் 6ஆல் டிவைட் ஆகும் அங்கே இருக்கிற வேல்யூ. ஸோ 3 இருக்கிறதால என்ன வேல்யூ 3 into 1 வந்தாலும் சரி, இல்லை 3 into 2 வந்தாலும் சரி, 3 into 3 3 into 4 எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 6ஆல் டிவைட் ஆகிற வேல்யூஸ் தான் வருது. ஸோ காமனாக எடுத்திங்கன்னா therefore p of k plus 1 is true, hence p of n is true for all natural numbers. 2 power n greater than n, yes 2 greater than 1, p of 1 is true. Assume பண்ணிட்டோம் 2 power k greater than k, p of k is true. To prove that p of k plus 1 is also true, 2 power k plus 1 greater than k plus 1.
நம்ம அதை ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம். 2 into 2 greater than k plus 1. இது எப்படி கிரேட்டர் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கேக்கு 1 போடுங்க. ஸோ 2 4 greater than 2. அப்போது இன்னொரு நம்பர் கூட நம்ம வேணால் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். So 1 is enough. Therefore p of k plus 1 is also true. Hence p of n is true for all n belongs to the natural number. ஸோ இதே டைப்பில் 2.5ல் 4th sum and 3rd sum இருக்குது. 7th sum டைப்பில் 7th sum in 5th sum டைப் 5th sumமில் பார்த்த divisible byலேயே 7th sum இருக்குது. இந்த சம்மை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் மெத்தட் முடியுது. 2.5 is over. Thank you.